بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید. اور بیٹھک ہم جمعے کو ناگزیر وجوہات کی بنا پر نہیں کر سکے تھے، تو لہٰذا آج اتوار کو یہ ہم نے محفل سجائی ہے آپ کے لیے. اور مولانا وجاہت مسعود دہلوی صاحب جو ہیں، بلکہ سہارنپوری صاحب یہ بلکہ خاص شیلی صاحب. دیکھیے، اگر میں نے کچھ کہا تو آپ سہار نہیں سکیں گے. ایک اور ہمارے دوست ہیں، وہ ماشاءاللہ حاجی عبدالقیوم صدیقی صاحب. وہ پتہ نہیں واپس آئے ہیں کہ نہیں حج کر کے. ماشاءاللہ نے آخری ٹویٹ جو کیا تھا وہ جدہ کی ایئرپورٹ سے فرمایا تھا. بالکل صحیح. اور اس کے بعد وہ نامعلوم ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور انہیں ان کے دوبارہ کئی بار 900 چوہے پورے ہوں. ٹھیک ہے. اچھا وہ چوئی صاحب تسی مسلسل خسر پھسر کرو گے تو پھر وہ کم گڑبڑ ہوئے گا. اچھا چلے. اچھا جی، معاملہ یہ ہے کہ ایشوز یہ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے آج قومی اسمبلی میں پارلیمان میں ٹھاٹھیا فرمایا ہے. اور وہ ٹھاٹھیا فرمایا انہوں نے آپریشن جو ہے وہ عزم استحکام جی، استحکام پاکستان پارٹی تو منو عزم استحکام. یہ آج کل استحکام بڑا ضروری ہوا پیا، تو اس پر عدم استحکام والے تھنگز فال اپارٹ سینٹر ہولڈز ناٹ. تو اس وقت پھر استحکام یاد آتا ہے. اچھا جی، بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ ان کے منہ سے پارلیمان کی بالادستی کی باتیں سنتے ہوئے یا وہ کر رہے تھے. تو ہم نے ایشو یہ ڈسکس کرنا ہے کہ کیا پاکستان کے اندر یہ جو طالبان والا پرابلم ہے وہ تو ہم جزیات میں تو ڈسکس کریں گے، یہ جو آپریشن شروع ہو رہا ہے وہ. لیکن بہرحال پاکستان میں سول ملٹری ریلیشن والا جو معاملہ ہے یا ملٹری کی بالادستی جس کے خلاف اس وقت پاکستان تحریک انصاف بیسیکلی بظاہر کہنے کو وہ ایک اس نے جد و جہد شروع کی ہوئی ہے. ویسے سہولت کار ہے. ہاں وہ ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر یہ کہ کل جو ہے وہ چوئی صاحب وہ مخصوص نشستوں والا کیس ہے فل کورٹ، وہ بھی ڈسکس کریں گے. اور بھی بڑی باتیں پچھلے ایک ہفتے میں بہت ہوئی ہیں، وہ بھی باری باری یاد آتی جائیں گی، وہ بھی کرتے جائیں گے. تو چائنا کے وزیر جو ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ تشریف، لیکن گل بڑی اہم کی اسی کا نتیجہ ہے جو عزم استحکام آپریشن ہے نا، اس کا وہ انہی کے مطالبے کے نتیجے پہ فوری طور پہ جو ایکشن ہوا ہے. بالکل بالکل. تو یہ ساری باتیں ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم واقعات کی بجائے ایشوز کو تھوڑا سا لیں. تو ایشو پاکستان کے اندر بیسیکلی ہے کہ جی کہ پاکستان کی فوج وہ اوور گرو کر چکی ہے اور وہ سیاست میں ریاست کو کنٹرول کر رہی ہے، سیاست ان کی تابع ہے. اور اس کے لیے پی ٹی آئی جو ہے وہ لڑائی لڑ رہی ہے. یہ آپ کو لگتا ہے ٹھیک؟ نہیں میں نہیں کہہ رہا. مجاز مسعود صاحب حیران جو ہوئے تھوڑے یہ سوال لڑ رہی ہے، لڑائی پہ حرت بنتی ہے یار. وہ ان کا کلیم ہے بھائی، ان کا کلیم ہے. لڑ تو وہ رہے ہیں، کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن بہرحال جو مدعا ہے ان کا وہ ہے کہ جی ہم تو آئین، قانون، پارلیمان، سول سپریمیسی، یہ وہ باتیں کر رہے ہیں. پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کل ایک نیشنل اسمبلی کے رکن نے کچھ گل افشانی فرمائی ہے. ہاں جی، مستی خیل اور پی ٹی آئی والے جڑے نا کیا کل انہوں نے کیا جواب دیا ہے جناب. ساڈے دوست نے وہ بھی ساڈے جو ہمارے وہ گروپ ہے 999 والا ہمارا، وہ دے بڑے خوش ہو کے کہہ رہے سن کہ ویکھیا ہے جی. نہیں، لیکن میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ویکھیا پھر، لیکن میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ جانتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے 2018 کا انتخاب جیتا تھا. جی جی. لہٰذا وہ جسے کہنا چاہیے کہ وہ ہے محرم راز درون مہ خانہ. جی بھائی جان، یہ بات جو کہی گئی ہے کہ چائنا کے وزیر صاحب کے تشریف لانے کے بعد، کہ اس سے تھوڑا پہلے کی بات ہے، میری اطلاع جو کہ غلط ہو سکتی ہے، یہ جب ہمارے وزیر اعظم اور دوسرے جو بھی ہمارے زعماء تھے وہ جب چین تشریف لے گئے ہیں، یہ بات وہاں ہوئی، زیادہ تفصیل سے ہوئی اور اس انداز میں ہوئی جس انداز میں، چونکہ وہ ہم سے بڑے ہیں رضی صاحب اور سید چوہدری صاحب، ان کو یاد ہوگا 62 کے کیوبن میزائل میں
जनरल असम्बली में और सलामती काउंसिल में अमेरिकियों ने एक ख़ास टेक्निक यूज़ की थी, उस टेक्निक से कुछ समझाया गया है। अच्छा। और 7,000 घराने तालिबान के किस पार्लियामेंट से पूछ के, आज जो लोग कह रहे हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती, वो किस पार्लियामेंट से पूछ के, किस तत्हीर के अमल से गुजार के, किस फिल्टर से गुजार के वो पाकिस्तान लाए गए थे। एक दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो सवात में हुआ है उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि कारखानों बाज़ार वाले ताजरों को तकलीफ़ होती थी तो सूफ़ी मोहम्मद साहब को खड़ा किया गया था। कारोबारी चश्मा का मामला था। अब जो है वो मरी और नथिया गली के होटलों वालों को प्रॉब्लम होता है कि लोग स्वात और इस तरह की मदायन वगैरह जाते हैं तो मोटरवे भी बन चुकी है वहाँ। मोटरवे भी बन चुकी है, तो वो किस्सा है। लेकिन जो एक मैं बहुत अहम बात याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि खुल के वीडियोस पे ये जो मुजरिम हैं, इसलिए कि वो मेरी नज़र में वो इसलिए मुजरिम है कि वो वीडियो पे कह रहे हैं कि हमने ये किया ये किया ये किया, तस्लीम कर रहे हैं। वो अपनी पार्टी एफिलिएशन भी बता रहे हैं, और जिस पार्टी से वो अपनी एफिलिएशन बता रहे हैं, नवंबर 2017 को सेनेट के बंद इजलास में उस पार्टी की ओनरशिप तस्लीम की जा चुकी है। तालिबान हमने खड़े किए थे, सपोर्ट किया था। ये जो आज गुड तालिबान बैड तालिबान वाली बात हो रही थी, तो मुझे वो 2006 और 7 और 5 के वो सारे इदारे याद आ रहे थे जो हम घसीटा करते थे और किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती थी। अब वो तालिबान जो है उससे ज़्यादा, अच्छा उनका ताल्लुक, मैं नाम नहीं लेता किसी मसले का चूँकि वो हमारा काम नहीं है, लेकिन तालिबान का जो भी मजहबी शनाख्त थी तहरीक लब्बैक की उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। और ये कह के लाया गया कि जी हम इनको मेन स्ट्रीम करें। मेन स्ट्रीम उनको करना था, उन्होंने हथियार उठाए हुए थे जी, कर उनको दिया है जिनकी शोहरत ये थी कि ये पुरमन लोग हैं, ये दरूद वाले हैं, ये दरूद वाले हैं और बारूद वाले नहीं, ये कहा जा रहा था। और मुझे ग़ीबत इसलिए नहीं कि पब्लिक में बात हो रही है, और आई ओन कि ये मेरी ये बात हुई। ये जब किस्सा शुरू हुआ 2016 के फरवरी में मुमताज़ काजी के फ़ौरन बाद, तो सुहेल वैद साहब हमारे मोहतरम सहाफ़ी हैं, उन्होंने जो इनका मास्टर माइंड है ना तहरीक लब्बैक का, वो कराची में है। ये वो साहब हैं जो साल में 2 मरतबा पौन घंटा हमारी समात का इम्तहान लेते थे रोते हलाल पे। उनको फ़ोन करके कहा कि साहब ऑलरेडी दुनिया भर में हमारा जो है वो तासुर बड़ा ख़राब है, आप तो पुरअमन लोग हैं, तो आप ज़रा मेहरबानी फरमाएं। पाँव के नीचे आएगा वो बुटेर को छोड़ता है भाई। ये तहरीक लब्बैक जो मैं तालिबान से ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए समझता हूँ कि ये लोन रेंजर्स हैं, ना इनकी कोई तंजीम उस तरह से है। यहाँ ये कोई भी बंदा किसी भी वक्त जो माइंड सेट हमने इस मुल्क में तैयार कर रखा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि उस बंदे को होटल के कमरे से लेके थाने में लाना जो एक नोन जगह है, ये तो मान लिया गया ना कि गलत था। एक अगली बात मैं आपको याद दिला रहा हूँ, एक खातून थी बुशरा, बच्ची थी छोटी सी कॉलेज की, वो बस के नीचे आ गई थी। इट वॉज अप्रैल 85 कराची, जिसके बाद MQM बुशरा सैयद नहीं था नाम, बुशरा कुछ था। एनीवे उस वक्त जो है वो नेमतुल्लाह खान साहब की उम्र जो है वो 54 या 55 साल के थे। वो मेयर तो कहीं जाके 2002 में बने ना, 92 में नहीं, 2002 में बने, बाद में बने। जी बजा फरमाया आपने। उन्होंने कहा कि जी हमने इस कॉलेज पे हमला करना है और इसको तहस नहस कर देना। जो इलाके का मैजिस्ट्रेट था उसने कॉलेज के वो जो बुर्जियाँ सी बनी होती हैं ना, वहाँ पे 2 सिपाही, सिर्फ 2 सिपाही बैठा दिए। फुट कांस्टेबल एपिटोमाइजेस
रिट ऑफ द स्टेट, जहाँ फुट कांस्टेबल वर्क नहीं कर सकता वहाँ आईजी भी नहीं कर सकता, जी वजीर दाखिला भी नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। उनका जी मैंने बंदे बैठा दिए, अगर आप दरवाजे के अंदर आए तो ये लाइन है, इसके अंदर फिर गोली चलेगी। मैं सवाल करता हूँ कि ये जो सियालकोट में है, श्रीलंकन मैनेजर से लेके ये सरगोदा तक वाकया हुआ है, पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? पुलिस ने गोली इसलिए नहीं चलाई कि 2021 में वो जो वजीराबाद पुलिस वाले अगवा करके तशद्दुद करके कत्ल किए थे, उनका कोई वाली वारसा है? मुआहिदा किसने किया था? वो वही साहब आए थे कराची से मादा करवाने जी, जिनका आप जिक्र अकील कर रहे हैं। ढेडी और मुफ्ती मुनीवर रहमान मुनीर, साहब और वो बाजवा साहब के साथ। बाजवा साहब फैज हमीद वाला, फैजाबाद धरने वाला तो हम सबको याद है ना मुआहिदा। जी। तो बाजवा साहब ने भी मुआहिदा किया था ना उनके साथ। वो हमारे पुलिस वालों की जानने गई थी, ना पीछे को उनके रेंजर्स आई, ना कोई सियासतदान कैसे आ सकता है? कभी हम जावेद लतीफ़ का सर फाड़ते हैं, कभी हसन इकबाल को गोली मारते हैं, कभी सलमान तासीर को गोलियां मारते हैं। सियासतदान तो बेबस है इस मुल्क में, इसलिए कि उसके पीछे रियासत की मशीनरी खड़े होने को तैयार नहीं। और रियासत की मशीनरी आपको पता है कि किसके ताबे है। साहब आपने जरा इसको नहीं आप बात करें, जनरलाइज थोड़ा सा आपने कर दिया इसको। असल मसला ये है कि पीटीआई वालों को अब क्या मसला है, अज़्म इस्तेहकाम वाला जो उन्होंने जो अपना गढ़ हब बनाया है, ये है जहाँ असल से वो इशू। ऑपरेट करते हैं, असल जो इशू उनका ये नर्व सेंटर है, वो केपी है। वहां पे अगर कोई ऑपरेशन होता है तो उससे पीटीआई की इंतशार फैलाने की सलाहियत को नुकसान पहुंचता मैं है। अर्ज कर दूं, पीटीआई की ये बड़ी कामयाबी है कि वो एक इशू बनाती है और हम सारे उस इशू में ट्रैप हो जाते हैं। ये अब तक की किसी स्टेटमेंट के अंदर कोई आया है कि वो ऑपरेशन कहाँ होना है? मतलब केपी के टारगेटेड तो नहीं है ना वो ऑपरेशन, तो चीखें क्यों निकल रही हैं? नहीं ये रजी साहब मैं थोड़ा सा सर, ये इसमें थोड़ा सा उन्होंने जो कल इजलास हुआ है ना, ज़ाहिर है उनके वज़ीर आला भी उसमें मौजूद थे, तो ये वहाँ ये तय हुआ है कि जहाँ दहशत गर्दी की ज़्यादा वारदातें हो रही हैं वो खैबर पख्तूनख्वा, ख़ासतौर पर जनूबी हिस्सा उसका, और फाटा। ये उन्होंने मैं क्या और फाटा सर मैं अर्ज ये करूं, अर्ज करूं। इसलिए इनको वहाँ इनको वज़ीर आला को ये बात करनी चाहिए थी, जो अब बाहर आके ये बात कर रहे हैं, जो असम्बली के अंदर ये शोर मचा रहे हैं। उन्होंने जो वज़ीर कानून उन्होंने बताया कि जनाब एक फ़िक्रा बता दें जो गलत है, एक फ़िक्रा बता नहीं पा रहे कि गलती क्या है। जी ठीक, सिर्फ उसको अमूमी तासर लेके या एक अमूमी तासर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। जब सिर्फ केपी में ऑपरेशन हो रहा है, उन्होंने उसमें ये भी लिख दिया हुआ है, अब जो करारदाद आई उसमें ये भी लिख दिया है हुकूमत ने, जो वज़ीर कानून ने पेश किया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है आज़म तारड़ ने कि जनाब ये इसको जहाँ जहाँ होंगे ये वाक़यात, जी ठीक है, वहाँ जी इसको पूरा हर जगह इसको जो है वो लेकिन देखा strength जाएगा। तो अच्छा, ये है ना, असल बात जो वजह साहब ने बात की है ना, असल मसला ये है कि 100 कैदी जो तालिबान थे वो जेल से किसने रहा किए? इन्हीं और इमरान खान साहब ने खुद जो फरमा रखा है, तकरीर फरमा रखी है, जब एक साहब गए थे चाय के कप पे, जनाब शायद वही फाते काबल हैं, तो उसके बाद इन्होंने ये तकरीर फरमाई थी कि जनाब ये जो 36,000 40,000 लोग हैं जो हमारे यहाँ अफगानिस्तान से गए थे, अब उनको वापस तो लाना है, उनको तोप के आगे तो नहीं खड़ा नहीं वो हमारी जिम्मेदारी है उनको लाना। क्यों लाना है? जिनके लिए वो गए थे वो उनको रखते वहाँ अपने मेहमान, जैसे हम मेहमान नवाजी कर रहे हैं वो भी मेहमान नवाजी कर। अब ये गए, उनमें 5-6 हज़ार मिलिटेंट हैं, 10,000 5-6 हज़ार, उन्होंने 5-6 हज़ार कहा था, हो सकते वो 40,000 20,000 मिलिटेंट हो, पर इनके ख्याल में वो 5-6 हज़ार मिलिटेंट। और हम उनको मेन से फिर खुद ही अपनी तरफ से जंगबंदी के ऐलानात किए गए, वो जो यहाँ वारदातें कर रहे थे रोकने के लिए, वो अपनी मर्जी से तोड़ देते थे वो जंगबंदी का जो था। और ये वही लोग यहाँ जो ज़मान पार्क में कौन लोग थे जो इनको गिरफ्तार नहीं होने दे रहे थे? जी हाँ, किसने यहाँ पूरा हसार बनाया हुआ था? ट्रेन लोग थे, और वही इनकी स्ट्रेंथ है। बिल्कुल ठीक। वो जो लोग हैं ना वही इनकी स्ट्रेंथ है।
اب اس کے خلاف اگر کے خلاف جو آپریشن لانچ کیا گیا تھا اس کے بعد یہ اسٹرینتھ ختم ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے. چلیں بہرحال میں اپنی بات شروع کر رہا تھا. میں عرض کر دوں ابھی تک آفیشلی کسی جگہ کے اوپر اس بات کی نشاندہی موجود نہیں ہے کہ وہ آپریشن جو ہے وہ صرف ٹارگٹ کرے گا خیبر پختونخوا کو. کچھ چیزیں ہمیں جنرلائز نہیں کرنی چاہیے اور کچھ چیزیں ہمیں منہ سے نکالتے وقت اس کا پرسپیکٹو بھی سمجھ لینا چاہیے. اٹک کے پار ہر وہ شخص جو نان پختون ہے اس کو پنجابی کہا جاتا ہے. افغانستان اور فاٹا کے اندر جو نان پختون تھے ان کو پنجابی طالبان بھی کہا جاتا تھا اور ان پنجابی طالبان کے اندر کراچی کے اردو سپیکنگ اور سندھ سرائکی اور بلوچی بھی سارے شامل تھے. ٹھیک ہے، یہ سارے پنجابی طالبان کہلاتے تھے. ٹھیک، اس دن جو وہ بے گناہ آدمی جو ہے جس کا گناہ ابھی تک ثابت نہیں ہو سکا، سوات والے کا سلمان جو ہے اس کو جب قتل کیا گیا، سلمان اسماعیل، کوئی سلمان کہہ رہا کوئی اسماعیل کہہ رہا، سلمان میرے خیال اس کا نام ہے، سلمان اسماعیل سیالکوٹ کا ہے. ہاں اچھا، وہ مرحوم جو ہیں ان کو قتل کرنے اور آگ لگانے کے بعد بڑی تصریح کے ساتھ ایسی آئی ڈیز جو کہ پی ٹی آئی کے عہدیداروں کی ہیں یا وہاں کے مقامی جو ان کے یو سی لیول کے لوگ ہیں، انہوں نے پنجابی سیاح لکھا. ٹھیک ہے، اب پنجابی سیاح لکھنے کا ان کا پرسپیکٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ نان پشتون، یہ ان کا پرسپیکٹو. کوئی گل نہیں، مر گیا تو خیر رہا. ادھر سے یہ پرسپیکٹو گیا کہ یہ پختون اور پنجابی کا کانفلکٹ والا یہ بات کر سین بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے کوئی سینٹی ایگزسٹ ہی نہیں، امرج نہیں کر رہی نا. جن لوگوں کو آگ بجھانی ہے، اور وہ پولیٹیکل قیادت ہوتی ہے جو آگ بجھاتی ہے اس طرح کے موقع کے اوپر، وہ بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے بیٹھ گئے. یعنی ہر دنیا کے موضوع کے اوپر گنڈا پور بولا ہے ماں سوائے اس موضوع کے. پھر جب کسی نے گردن سے پکڑ کے باقاعدہ جھنجھوڑا ہے، پھر جا کے آج رات جو گزری ہے، اس رات جا کے انہوں نے گھروں میں چھاپے مار کے اندھا دھند گرفتاریاں کی ہیں اور ان میں سے بیشتر لوگ ملوث نہیں ہیں کیونکہ ان لوگوں کو وہاں سے بھاگ کر علاقہ غیر میں اور افغانستان جانے کا پورے 48 گھنٹے فراہم کیے گئے، 72 گھنٹے ان کو فراہم کیے گئے کہ یہاں سے جس نے دفع ہونا ہے وہ ہو جائے. اصل مجرم جو ہیں، جن کی ویڈیوز ہیں، جن کی تصاویر ہیں، وہ سب کے سب بھاگ کے یا تو کرم ایجنسی یا ادھر جا چکے ہیں یا وہ بارڈر کراس کر کے افغانستان جا چکے ہیں. اور یہ مجرمانہ غفلت جو ہے یہ کنائمنٹ سے ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت کی کنائمنٹ سے ہوئی ہے. اچھا، اس کی ٹائمنگ جو چینی وفد آیا ہوا تھا، میں یہی بات کرنے لگا. ٹائمنگ بھی دیکھیں نا، اس کی ٹائمنگ وہ تھی جب چینی وفد یہاں پہ موجود تھا اور انہوں نے یہ کیا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں پھر سے یہ کہنے اصرار کروں گا اس بات کے اوپر کہ خدارا اٹک کے اس پار والے بھی اور اس پار والے بھی تھوڑا سا خدا کا خوف کریں. نہ یہ پنجابی پختون معاملہ ہے، نہ یہ پختون پنجابی معاملہ ہے. یہ جہالت کا اظہار ہے، یہ کم علمی ہے. لاؤڈ سپیکروں پہ گلیوں میں گاڑیوں پہ لگا کے جو ہے وہ اعلانات کیے گئے ہیں، مسجدوں سے اعلانات کیے گئے ہیں. لیکن کون ہے جو علاقے کا بندہ ہے ان کو پہچان؟ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو یہ کہاں نہیں ہوتا. ہر جگہ پہ یہی طریقہ واردات ہے اور ان کو پکڑ کے جب تک آپ ایک آدھ کو ایگزامپل نہیں بنائیں گے یہ باز نہیں آئیں گے. دیکھیں بات یہ ہے دو چیزیں غلط اس کو کر رہے ہیں، اس کو اس میں ایک بات دوسری رانگ گفتگو ہم کر رہے ہیں، میرے لیے بڑی الارمنگ ہے. نہیں، آپ کیجئے گا. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دونوں سائیڈوں سے یہ کہنا کہ بھائی یہ کوئی نسلی تسبیت کا معاملہ ہے نہ کچھ نہیں ہے، یہ چند گروہ کی ایک جسے کہنا جہالت کا اظہار ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے طریقے لبیک والے ہوں یا آپ نے نام نہیں لیا، میں نام لے لیتا ہوں، وہ بہت ہی مطلب کہ دھیمے مزاج کے لوگ تھے. ان کو سیاسی کردار دینے کی بات کی گئی اور ان کو سیاست کے اندر ایکٹیو کیا گیا، لیکن وہ جو ہیں ان کا جو پولیٹیکل رول ہے وہ بڑھاتے بڑھاتے انہوں نے اس پولیٹیکل کلاؤٹ کو
इस्तेमाल किया अपने उसी स्ट्रेंथ के लिए जिसके ऊपर वो कायम हुआ, जो यही बात, जो काम उन्हें आता था, ठीक है। तो आप जो हैं रिक्शे के अंदर हाथी सवार करने की कोशिश करेंगे तो या रिक्शा उल्ट जाएगा या उसकी बॉडी फट जाएगी। जब रिक्शे में हाथी नहीं आ सकता तो खुदारा हाथी को रिक्शे में बिठाने मेरा ख्याल है एक मिनट है, आप पहले बात कर लें और इनकी बात हम सुनेंगे। हाँ इनकी बात, हाँ, ये क्योंकि इनको लग रहा है कि हमने बड़ी मुझे दो चीज़ों पे ना थोड़ी सी बड़ी तशवीश हुई है। एक तो सबसे पहले ये कि चीन ने ये डिमांड की है कि ऑपरेशन किया जाए। हमें किसी की डिमांड नहीं, हमारी अपनी ज़रूरत अगर है तो लाजमी करना चाहिए। ये डिमांड नहीं, अब आप फरमाया गया है जो वफद है, उन्होंने तो वो कहा कि यार के जो सरमायाकारी बंदा कर रहा होता है ना दुनिया के किसी मुल्क में, उसको लेकिन सर हमने चाहिए यार हमारे बंदे यकीनन बिल्कुल उसमें तो दूसरी कोई सर अगर ऑपरेशन हमारी ज़रूरत है तो हमें बिल्कुल और रूथलेस ऑपरेशन लॉन्च करना चाहिए अभी ज़रूर बिल्कुल। और मैं सुन रहा हूँ। और सर मेरे ख्याल में ये एक इंतहाई इकदाम होता है और कंसेंसस के साथ होना चाहिए। दूसरी मेरे लिए बड़ी ये सिचुएशन है कि आप उसको पीटीआई के साथ, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ रिलेट करने की जो कोशिश की जा रही है, मेरे ख्याल में हम ज्यादती कर रहे हैं अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ। गुफ्तगू में मेरी रिक्वेस्ट सुन लीजिए सर, दहशतगर्द की कोई ज़ुबान, कोई मज़हब, कुछ नहीं होता। वो बस दहशतगर्द है, वो जालिम है, बेरहम है, दरिंदा है, जानवर है। इसके अलावा उसकी कोई दूसरी तशरीह हो नहीं सकती। दूसरा सवात वाक़या काबिल मज़म्मत है, काबिल नफ़रत है। ये हमारे मुआशरे का वो चेहरा है। सांगड़ का वाक़या वो शायद इससे कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। जो सवात में हुआ वो भी काबिल मज़म्मत है, लेकिन सांगड़ का वाक़या उससे ज़्यादा ख़तरनाक है कि एक बेज़ुबान जानवर को भी हम माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन इसको आखिर में रज़ी साहब ने आके कहा कि ये जहालत है कि इसको पंजाबी और उसके साथ रिलेट किया जा रहा है, लेकिन मोस्टली हमारे लोग ये गुफ्तगू कर रहे हैं। गलत है सर। देखें सियालकोट का वाक़या जिसमें एक श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जलाया गया था, सरगोदे का वाक़या, ये अब भी हुआ है। हाँ। लेकिन सर इसको क्यों इतना हाईलाइट किया जा रहा है? और सवात वाक़े को है काबिल नफरत वाक़या, लेकिन उसमें सर उसमें लिसानियत की बात आ रही है। हमें इसको सर इसको हमें बहसीत पाकिस्तानी इसकी हमें मजम्मत करनी है। हाँ, मजम्मत करें, मैं उसकी आपको वजह बताता हूँ। किसी के साथ इसको खुदा के लिए ना जोड़े, ये कोई आम बहस नहीं है, ये इंतहाई सेंसिटिव इशू है। सर मैं आपने लास्ट की है सर, आपने बिल्कुल किया, मैंने इसको कोट किया है कि आपने उसकी मजम्मत किया कि ये जहालत का मुजाहरा किया जा रहा है। आपने ये भी कहा कि ये जहालत का मुजाहरा किया जा रहा है, लेकिन सर इसको हमने लेना है बहसियत एक पाकिस्तानी के। सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तून कुछ नहीं, पाकिस्तान एक सर इस नहीं तो सही है सर। देखें मेरी बात सुनिए, बहुत सारे ऐसे वाकयात हो चुके हैं। बदामी बाग में पूरी एक बस्ती जला दी थी हमने, जड़ा वाला वाकया, तो वो भी काबिल मुजम्मत वाकया। मैं ये कह रहा हूँ कि इसको किसी के साथ, इसको सिर्फ ये कहें कि ये अमन दुश्मन लोग हैं, ये भटके हुए जाहिल लोग हैं जो इतने शिद्दत पसंद हैं कि जो किसी का इख्तलाफ राय बर्दाश्त नहीं कर सकते। इख्तलाफ राय हमने बर्दाश्त करना है, और हमारा दीन भी अमन सलामती का दीन है। मेरे ख्याल में हम थोड़ी सी ओवरडू गुफ्तगू कर गए इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और हाँ, अगर ऑपरेशन लॉन्च करना है जरूर किया जाए, लेकिन कंसेंसस के साथ कि किसी को वो एपेक्स कमेटी में सारे थे। नहीं सर, एपेक्स कमेटी सर आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में भले इन कैमरा सेशन होना चाहिए यार। वो सुन तो लेना मेरी यार, आप कितनी लंबी बात कर रहे हैं। मैं एंड कर रहा हूं सर। कंसेंसस के साथ बिल्कुल हम रोज अपने जवानों की लाशें उठा रहे हैं, हमारे पाक फौज के जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। हमने सिर्फ लाशें नहीं उठानी, हमने दहशतगर्दी खत्म करनी है, हर सूरत में अमन कायम करना है, और मुत्तफिक का तौर पर ऑपरेशन लॉन्च करें, अमन कायम। अच्छा इमरान साहब, एक सेकंड छोटी, मैं सिर्फ मैं पता आपको 1 मिनट ही लेता हूँ ज़्यादा टाइम में। वो ये है कि जो बात कर रहे हैं ना जनाब बाहमी मुशावरत से, और ये तो वो इन कैमरा मीटिंग जो है वो हो रही है, हो चुकी है। नहीं अब अभी नहीं, पार्लियामेंट की फुल कमेटी, फुल सिक्योरिटी कमेटी जो एपेक्स कमेटी की, एपेक्स यहाँ अब मामला लाया जा रहा है पार्लियामेंट के, इन कैमरा सेशन होगा, और उसमें ये भी ऐलान कर दिया गया है कि जनाब ये इमरान खान की तरह हमारा वज़ीर आज़म बाइकाट करके नहीं बैठ जाएगा उसका। शहबाज शरीफ वहाँ मौजूद होगा। आप जो आपके सामने बैठे होंगे मिलिट्री के लोग, क़यादत जो है, उनसे जो सवालात करना चाहें करें, उन्हें बताएं जनाब ये गलत है, ठीक है,
وہ آپ کو بریفنگ دیں گے پوری. ٹھیک ہے. اس میں یہ ہے کہ وجاہت صاحب نے شروع میں اس کو جو ذکر کیا کہ مری کا مسئلہ ہے, کوئی بزنس کا ہے, ہم اس کو انڈرمائن کر دیتے ہیں چیزوں کو اس طرح کی چیزوں سے ٹیگ کر کے کہ مری کے بزنس کی وجہ سے وہاں آ گیا. یہاں سے بات ہوئی کہ ٹائمنگ دیکھیں کہ چائنیز وہ آیا ہوا تھا وفد, وہ جب یہ باقی بستیاں جلائی گئی, جب سری لنکن کو مارا گیا, تب کون سا وفد آیا ہوا تھا؟ مذہبی شدت پسندی ابھی بھی کوئی نہیں ہے, ایک انڈیویجول کیس ہے اور یہ اسی کی تسلسل ہے جو ہمارے ملک میں بار بار ہو رہا ہے. اور سوات میں اب بعض لوگ کہتے ہیں سوات تو ایسا علاقہ نہیں تھا, اور نہیں 2000 یہ وہ جو ملا فضل اللہ کے خلاف اور صوفی محمد کے خلاف جو آپریشن ہوا تھا سارا یہاں سے چلا تھا. وہاں پہ ایک ڈپٹی کمشنر صاحب تھے جو اپنے سب آرڈینیٹس کا, جاوید صاحب جو تھے, وہ اپنے سے جونیئرز کے سلام کا جواب نہیں دیتے تھے اور ان سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے جن کی داڑھی نہیں ہوتی تھی. اور بعد میں وہ ایک فوجیوں پر اٹیک کے الزام میں وہ بھی انوالو تھے, پتہ چلا مبینہ طور پہ, اور پھر وہ اس کے بعد غائب ہوئے وہ. ٹھیک ہے, ہم یہ ایک مسلسل سلسلہ چلے جا رہا ہے دہشت گردی کا. اور ابھی کچھ دن پہلے, عید سے پہلے, جن لوگوں نے تلواریں پکڑ کے لوگوں کی گردنیں اتارنے کا اعلان کیا, حکومت نے, کسی سیاسی جماعت نے, کسی نے ان کے خلاف بات کی ہے؟ جی, تلواریں ہاتھ میں پکڑ کے انہوں نے ویڈیوز بنا کے ریلیز کی, اور ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے, یہ پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ چائنا کا منسٹر آیا ہوا تھا اس لیے ہو رہا ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ مری کا بزنس نہیں چل رہا تھا اس لیے ہوا ہے. اور خدا کا خوف کھائیں, آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ ہم ایک ٹائم بام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے دھماکے بار بار ہوئے جا رہے ہیں. اور سلمان تاثیر کا مرڈر, مشال خان کا مرڈر, پوری بستیاں جلانے والا معاملہ مسلسل ہوئے جا رہا ہے, اور بالکل خاموش ہیں. ہر اس کے بعد چند لوگوں کے ہم ٹکٹ چلوا دیتے ہیں کہ انہوں نے مذمت کر دی ہے. اچھا پھر کیوں ہو جاتا ہے یہ دوبارہ؟ اصل ہم روٹ کاز کی طرف نہیں جا رہے, ہم اس کو بڑے آسانی سے سب چیزوں سے وہ کر دیتے ہیں. نہ وہ پاکستانی ہے, نہ وہ مسلمان ہے, نہ وہ سندھی ہے, نہ وہ بلوچی ہے, وہ سب کچھ ہے, وہ سب کچھ ہے, کیونکہ وہ سب لوگ اس کی حمایت کے نکلتے ہیں. وہ جو بڑے بڑوں کے نام لے رہے ہیں وہ سارے ان کی حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں جا کے. تو وہ اس لیے حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو آن کرتے ہیں, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا انٹرنیشنل کمیونٹی سے بچنے کے لیے. وہ سری لنکن کا واقعہ ہوا تھا, حکومت کو مصیبت پڑی ہوئی تھی, سارے وزیر سارے لائنوں میں لگ کے کھڑے ہوئے تھے. میں وہی کہہ رہا ہوں. اچھا ایک پاکستانی مرے, کوئی بھی نہیں, 4 دن شور مچے گا, ختم ہو جائے گا, اور یہ لوگ اسی طرح سے مرتے رہیں گے. اچھا اس سے جو لنک ہو رہا ہے وہ ہمارا آپریشن کا مسئلہ یہ ہے کہ بالکل کریں, ایک نہیں ایسے 10 آپریشن کر لیں, لیکن کبھی یہ بھی تو جواب دیں کہ وہ جن آپریشنز میں ہم نے پہلے کر کے ہزاروں دہشت گردوں کو مارا, ان کی کمر توڑ دی, اور اپنے سینکڑوں اور ہزاروں جوان اور شہری شہید ہو گئے ہیں, جن کی جانیں گئی ہیں, اس کا بھی تو کوئی حساب لیں نا, کہ پھر دوبارہ دوسری دفعہ کیوں ضرورت پڑ جاتی ہے. ایک دفعہ جب ہم ان کی کمر توڑ دیتے ہیں, ہم اس صفایا کر دیتے ہیں, ہم علاقے کلیئر کر دیتے ہیں, تو یہ دہشت گرد دوبارہ کیوں آ جاتے ہیں؟ آج ہم بڑے بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ عمران خان 40,000 لوگوں کو لے کر آیا, اس میں سے 5,000 ملیٹنٹ تھے. کب لے کر آیا تھا؟ آج یہ 21 جون 2024 کو ہمیں یاد آیا جب چائنا نے ڈنڈا دیا ہے. اس کا حل کر لینا, پھر کون پکڑے گئے ہیں. مسئلہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان 5,000 میں سے کون لوگ پکڑے گئے ہیں جو ملیٹنٹس آئے تھے, کن لوگوں کو, اور جو لے کر آئے تھے ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے. وہ باجوہ, وہ فیض, وہ بیرسٹر سیف, وہ عمران خان, اس معاملے پہ تو ان کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے, اس معاملے پہ تو کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوئی. یعنی پاکستان کا آئین, پاکستان کا قانون, پاکستان کی فوج, پاکستان کی حکومت, سب اس بات پر خاموش ہیں, پاکستان کی عدلیہ, پاکستان کے دیگر ادارے, کہ اس مسئلے پر کوئی قانونی کارروائی نہیں ہو سکتی. عدلیہ نے تو خیر نہیں بولنا اس میں. یہ جو عدلیہ والی بات ہو رہی ہے, وہاں اپیکس کمیٹی میں اس کا بھی ذکر ہوا ہے, اور اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی ہے اس معاملے پہ. جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں, جیسے یہ فرما رہے ہیں کہ بندے وہ پکڑے کیوں جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں. باقی جو آپریشن والی بات ہے, جو جس وقت پہلے ضرب اعظم اور پتہ نہیں کون کون سے جو آپریشن پہلے شروع ہوئے تھے, کیا اب وہ صورتحال ہے؟ اب واقعتاً ان کی کمر ٹوٹ چکی ہوئی ہے. یہ بات جو ماننے والے مانیں اس بات کو. دوسری بات جو ہے عدلیہ کے حوالے سے, یہ وہاں یہ کہا گیا کہ تمام ادارے جو ہے نا وہ آن بورڈ لیے جائیں گے. اس میں فوج تو تھی وہاں پہ, مقننہ قانون سازی کرے گی. مقننہ میں آج جو ہے وہ بحث جو ہے اس موضوع پہ ہوئی, لیکن دوسری جو بات ہے عدلیہ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ عدلیہ کو بھی آن. اب یہ نہیں مجھے پتا میکنزم کیا ہوگا, کسی قانون کے ذریعے عدلیہ کے ساتھ بات ہوگی, یا پھر جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان اور چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوگی. جو بھی معاملہ ہے, یہ عدلیہ اس دفعہ یہ فیصلہ کیا گیا وہاں کہ عدلیہ کو بھی
इस On board मामले किया में जाए। ऑन बोर्ड किया जाएगा। अगर 60 दिनों में 50 वाकयात दहशतगर्दी के हो जाते हैं तो फिर कमर कैसे टूट गई है? एक मिनट यार, मेरा- उतनी शिद्दत नहीं है जो रोज हर जुम्मे तुम यार, आते हो। ਤੁਸੀਂ 40,000 हर ਲੈ मुल्क ਕੇ से- ਆए। ਅਸੀਂ यार हाई कोर्ट नहीं जा सकते सी, हाई कोर्ट जाते डरते इमरान थे। खान के दौर में आए थे सर। लेकिन इमरान देखें, इसमें इमरान खान को सिंगल आउट ना करें फॉर गॉड से। इमरान खान साहब जो हैं वो एड़ी चोटी का भी सिंगल आउट नहीं कर रहे। उनका एड़ी दौर। चोटी का जोर भी लगा लेते तो फैज साहब और बाजवा साहब, बल्कि बाजवा साहब, फैज तो एम ही है ना चूंगे दे विच, बाजवा साहब, ये बाजवा साहब ने जो जुल्म किया है ना इस कौम के साथ, उन्होंने उसे पूछ नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तान की फौज का मोरल डाउन हो जाता है, उन्होंने नहीं पढ़ना। जब तक ये नहीं किया जाएगा तो पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा नहीं होगा। ये करना पड़ेगा, और आज नहीं कल कभी ना कभी करना पड़ेगा। लेकिन चौधरी साहब ने जो बात की ना, अदलिया से जो बात की जाएगी, जुडिशल पॉलिसी साहब कमेटी सर, वो आपको पता है कि वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब बना के गए थे। तो मेरा ख्याल है कि वो फोरम, उससे भी बात की जा सकती है, उसको एंगेज किया जा सकता है, क्योंकि कानून साजी जब तक नहीं की जाएगी वैसे तब उसकी तक कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं, नहीं कानूनी है। वो तो सर, ऑन बोर्ड लेकिन लेना वो- किसी ने भी किसी अंदाज में। नहीं, वो चीफ जस्टिस ਨੂੰ सारे चीफ जस्टिस ਨੂੰ बुलाओ पार्लियामेंट ਚ, किन्होंने पार्लियामेंट किसको नहीं हाँ, समझ पहले- सकती? बिल्कुल बुला सकते ये हैं। गए सबको ना। बुला सकती और फैज को नहीं बुला सकती, बाजवा को नहीं बुला सकती। यार बुला सकते नहीं हैं नहीं ना। नहीं नहीं, अब जो सूरत हाल थोड़ी सी नहीं, अब थोड़ी सूरत हाल मुख्तलिफ पब्लिक है। अकाउंट कमेटी काजी के साहब पेश हुए सामने थे। उन्होंने आज तक ना हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जाने दिए, स्टे जारी कर देते हैं अपने घर में बैठ के, और ना सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जाने दिए। सर खड़ा होना पड़ेगा। ये एक ऐसा इशू है जिसपे मेरा ख्याल है वो जाए, ठीक है, आप बात सही कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि ये फोरम है जिसे यूज किया जा सकता है, यूज किया जाना भी पार्लियामान चाहिए। में भी उन्हें बुलाया जा सकता है, क्योंकि जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी में तो तमाम हाई कोर्ट्स की भी नुमाइंदगी है, सुप्रीम कोर्ट की नुमाइंदगी है, तो पूरी अदलिया वहां पे जो, चूंकि जब आपने किसी मसले को हल करना है तो उसके लिए सबसे बुनियादी चीज है कि आपकी नीयत ठीक होनी चाहिए। लॉ कमीशन जो है, अगर हाँ जी, लॉ कमीशन जो सिफारिशात मांग रहे हैं इस सिलसिले में, अगर कानून साजी करनी है, कैसे लोगों 100 तरीके को हैं। सर कानून समरी साजी तो ट्रायल के करनी तहत पड़ेगी। अगर चौधरी साहब, आप लोगों ने आपसे सहायता देनी बेहतर तो है। कोई नहीं जानता कि अभी जितने केसेस पेंडिंग है वो किस वजह से पेंडिंग है। आपको कानून साजी करनी पड़ेगी, आपको अदालतों को एम्पावर करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ जो सुकम है उनको ज़रा ख़त्म करना पड़ेगा, तब जाके होगा। लेकिन मैं आना चाह रहा था, जो सवाल था बुनियादी तौर पे कि ये जो कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ उस मामले पे, ये जो ऑपरेशन स्टार्ट करने का फैसला किया गया, अज़्म इस्तेहकाम, मेरा ख्याल है कि ये जो नाम है ना इस्तेहकाम, इसने शोर मचाने वालों को शोर पे मजबूर कर दिया है। क्योंकि शोर तो होगा उनके खिलाफ, सॉरी ऑपरेशन तो उनके खिलाफ होना है ना, कि जो अदम इस्तेहकाम वाले हैं, जो चाहते हैं कि मुल्क में इस्तेहकाम ना आए, या जिनको अडयाला से हुक्म आता है कि इस्तेहकाम पैदा नहीं वहीं पे आ जाना है। उन्होंने डर लगा बात ना वहीं पे इस्तेहकाम आनी है। पार्टी तो में। और देखें, चूंकि इसमें सब दोस्तों ने बात की कि किस तरह से पूरा प्लान करके ये सब कुछ किया गया, किस दौर में तालिबान को पाकिस्तान से भगाया गया था, जान छुड़वाई गई थी पाकिस्तान की, फिर कितना सुकून रहा इस मुल्क में, और किस तरह से उनको लाया गया और फिर उनको लाने के बाद यूज़ किया गया। जैसे कि अभी बात हुई कि ज़मान पार्क में, हमने खुद देखा ज़मान पार्क में, ज़मान पार्क की सराउंडिंग में ये जो खाली प्लाट्स हैं और अंदर वाली वो जो पार्क है गोल हाँ पार्क, जी। वहाँ पे जो कैंप्स थे वो कौन लोग थे? लाहौरिया तो नहीं थे, लाहौरिया नहीं थे, और वो ट्रेंड लोग थे जो लोगों को कहते थे भाई तुम जाओ हम देख लेगा, और वो सिर्फ इस मंसूबे के लिए लाए गए थे। अब क्यों नहीं है वहाँ पे वो लोग? जब से ये गैर कानूनी आपने तो सारे इदारों को कटहरे में खड़ा कर दिया है, तो कैसे आए आसमान से उतरे? यही तो जवाब देना चाहिए। यही तो बात कर रहे हैं भाई हाँ जी है बिल्कुल। फिर वो वापस कैसे चले? भाई यही तो हो रहे हैं बाद में फैज में हम पढ़ो। तो कह रहे हैं कि जनरल बाजवा से स्टार्ट करें और इमरान खान और सब तक आ जाए। इमरान खान सबको बेचारा पकड़े। कल्ला तो कर पूछा ही नहीं जाए, सकता। अगर हमने अपने मासूम बच्चों की कुर्बानी देके पाकिस्तान में एक अमन बर्पा किया था या लेके आए थे, तो इन लोगों ने उस अमन को तबाह किया है सिर्फ अपने छोटे से सियासी फायदे के लिए। छोटा ही सियासी फायदा सर छोटा ही सियासी फायदा ना, मतलब क्या है? इमरान खान, सिर्फ इमरान खान, नहीं नहीं ये आप बड़ा इमरान खान काम की है। मोहब्बत में इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं, और अभी ये बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं, और वहीं पे वापस आना है कि चूंकि ये अदम इस्तेहकाम पैदा इन्होंने किया, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुआशी अदम इस्तेहकाम और मुआशरती अदम इस्तेहकाम, जिसका खमियाजा अभी हमने सवात में भी देखा है। ये अच्छा बर्बाद बाजवा किया साहब के जो जराइम है ना, इस्तेहकाम पार्टी लॉन्च ते कर दी थी और की चाहती हाँ, बाजवा साहब की जो जराइम है ना, वो उसका जिक्र जो है वो जुबैर साहब ने फरमाया है
اس پہ بھی بات کریں گے اگلے میں کر لیتے ہیں. ابھی یہ خیال کیوں آیا؟ زبیر صاحب کی گفتگو پہ بات ابھی یہ کرتے خیال ہیں کیوں آیا؟ تو پھر اون چودھری صاحب کی گفتگو پہ بھی بات کرنا کریں گے پھر رحام خان کی کتاب اور حاجرہ خان کی کتب کے اوپر بھی بات کرنا پڑے. اچھا وہ اس لیے نہ ہی کریں. میری آپ کی عمر نہیں ہے وہ کتابوں والی. اچھا دیکھیے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پہ امریکہ نے حملہ کیا. ایک صاحب, میں کسی دوست کی بات کا جواب نہیں دے رہا, میں تاریخ آپ اپنی بات کر رہے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں. 7 اکتوبر 2001 11 ستمبر 9/11 ہوا تھا نا, اس کے ایک مہینہ ہونے میں 7 اکتوبر کو ہوا تھا, جس دن 3 اصحاب گھر بھیجے گئے تھے. کوئی صاحب بولے, میں کوئی صاحب صرف کہہ رہا ہوں, کسی کا نام نہیں لے رہا, وہ اس وقت بولنا شروع ہوئے جب 2002 میں ان کو وزیر اعظم اکتوبر میں نہیں بنایا گیا. اس کے ٹھیک 1 برس بعد الیکشن ہوا تھا پاکستان میں. اس کے بعد انہوں نے مسلسل ڈرون حملوں کی مخالفت کی. وزیرستان جو ہے وہ ریلی لے کے جائیں گے, دھرنا لے کے جائیں گے. کون تھا؟ اچھا ایک منٹ, میں نام نہیں لے رہا, میں جاننا چاہتا ہوں کہ جنوری 2015 میں جب نواز شریف صاحب نے کہا جی ہم مذاکرات کریں گے, تو طالبان نے کس سیاسی رہنما کو اپنا نمائندہ, 3 بندوں کے نام لیے تھے نا, ایک صحافی تھا, اس میں کوئی سیاسی لیڈر بھی تو تھا نا, وہ کون تھا؟ عمران خان تھا یار. اب تینوں کے نام سر, میری درخواست. تیسرا کون تھا؟ تیسرے میاں نواز شریف صاحب. سالسی کا کردار, سالسی کا کردار. طالبان کی نمائندگی کیسے کر سکتے تھے, وہ تو ملک کے وزیر اعظم تھے. یہ 2008 کے بعد میں بات کر رہا ہوں, 2008 کے بعد. پھر چیزاں کرنی ہیں, پھر تسی جھوٹیاں پہ. اچھا اب اگلی بات سنیے, اچھا ایک منٹ بھائی, آپ نے مجھے پتہ نہیں ان کو کھائی ہے, لیکن آپ بات کلیریفائی کر دوں. نواز شریف کو طالبان نے تاریخ میں کبھی بھی اپنے نمائندے کے طور پہ نامزد نہیں کیا. آگے سن لیجئے, وہ کون صاحب تھے جنہوں نے کہا تھا کہ طالبان کو دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے؟ نہیں, ہم نے نام نہیں لیا. وہ کون؟ میں نام نہیں لے رہا, میں پوچھ کر سوال کر رہا ہوں کہ وہ کون میں جواب دے رہے ہیں جس نے اگست 2021 میں پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے کہا کہ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی, ادھر توڑ دی, ادھر ڈال دی ہیں. عمران خان. اس کے بعد اگر آپریشن کی بات ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ جی عمران خان کو اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے اس کی پارٹی کو, تو صاحب آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں. برباد انہوں نے کیا تو انہیں کے خلاف ہونا چاہیے. اچھا میرا خیال ہے کہ اگلی نشست پہ چلتے ہیں. یا تانوں کی ہے سر؟ کچھ نہیں ہے, ایک رزق کا ٹکڑا سی. اچھا ماشاءاللہ, اگلی نشست کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور اگلی نشست میں ہم نے گفتگو کرنی ہے زبیر صاحب کی بھی کریں گے, اور وہ جو سپریم کورٹ میں کیس ہے مخصوص نشستوں والا, وہ بڑا پاکستان کی سیاست میں ہم نے تکلیف دی ہوئی ہے. تو اگلی نشست میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت آپ یہ ملاحظہ فرمائیں. اللہ حافظ.